You have known that Aurangzeb failed to conquer the states of the Deccan and he died there after his long engagement against the rulers of the South India. However, the basic administrative principle of the Mughal imperial rule, basic administrative principle of the Mughal Empire was to include all the different factions in order to make an Indian empire. It can be said that Akbar's administrative policy was almost a synthesis of Timurid, Persian, and Indian kingship. According to this principle, the emperor would rule by divine right and would love his subjects as his children. In other words, his right to rule was not granted by another ruler. You have known that Mughals refused to pay any anything to the Khalifa of Baghdad, and they used to consider themselves as sovereign rulers. They did have very little link with the Khalifa of Baghdad. The right to rule was his own. He would have no partiality for anybody or any group. The principle of mutual respect and peace with all was known as Sul-e-Kul. On the basis of this principle, Akbar introduced a new personal way of thought called Din-e-Ilahi. অনেকে বলেন যে এটা একটা ধর্ম, বিশেষ ধর্ম যেটা নাকি আকবর প্রবর্তন করেছিলেন। ব্যাপারটা তা নয়, ইটস এ ওয়ে অফ লাইফ that was developed by Akbar. And military campaigns had taken up most of Babur's reign. He could hardly devote his time to governance, as he was busy throughout his reign to conquer or to protect his state and to conquer and expand his state. He hardly could do anything for good governance in the empire he ruled. The administrative policy of the Afghan rulers Sher Shah was introduced between the Mughal rule. After Humayun, Sher Shah became the ruler of his kingdom, and Humayun had to flee. But later, after the death of Sher Shah and his son, Humayun again recaptured his kingdom. However, Afghan ruler Sher Shah was introduced between the Mughal rule and was also later adopted by Akbar to a great extent. This administrative policy was introduced by Sher Shah. He was a good ruler. In fact, Akbar divided his empire into several provinces, রাজ্য, অনেক কটা রাজ্যে ভাগ করেছিলেন। These provinces were called Suba. এগুলোকে বলা হতো সুবা। ওরা সুবাদার কথা একটা শুনে থাকবে। The Subas were further divided into Sarkars, and the Sarkars were further divided into Parganas. Akbar made a significant addition to the military system. This was his Mansabdari system. During Akbar's rule, administrative posts were called Mansabs. Those who held Mansabs were called Mansabdars. Their duty was to maintain Mansabs, maintain an army, and to provide soldiers in times of war for the emperor. When emperor needed any military help, needed the soldiers, the Subadars' duty was to supply the emperor, to provide the emperor with the help of the army. The Mansabdars had different ranks according to their positions. The high-ranking Mansabdars were called Amirs. Sometimes the war horses
of the Mansabdars had to be taken to the capital for physical verification. The Mansabdars were paid in two ways, in cash or in assignments of revenue. তাকে ট্যাক্স কালেকশনের দায়িত্ব দেওয়া হতো অথবা তাকে নগদ টাকা দিয়ে দেওয়া হতো। The assignment of revenue was called Jagir. The person who held the Jagir was called Jagirdar, যাকে এই ট্যাক্স কালেকশনের খাজনা আদায়ের ক্ষমতা দেওয়া হতো তাকে বলা হতো জাগিরদার। And the system was called Jagirdari system. One part of the collected revenue was used by the Jagirdars for their livelihood and for maintaining their cavalry. সৈন্য সামন্ত রক্ষার জন্য তাদের জীবনযাপনের জন্য একটা অংশ জাগিরদাররা, খাজনা পাওয়ার একটা অংশ জাগিরদাররা নিজেদের জন্য রাখতেন। জাগির ডিড নট মিন ল্যান্ড, জাগির মানে কিন্তু ভূমি নয়। জাগিরদার্স ওয়ার অ্যাসাইন্ড জাগিরস টু কালেক্ট রেভিনিউ ফ্রম কাল্টিভেটেড ল্যান্ডস, পন্ডস, পোর্টস, এরিয়াস, মার্কেটস এটসেট্রা। এইসব জায়গা থেকে ট্যাক্স কৃষিযোগ্য জমি, এইসব মার্কেট, এইসব জায়গা থেকে ট্যাক্স কালেকশনের তাদের দায়িত্ব দেওয়া হতো। দ্য মনসবদার্স ওয়ার অ্যাপয়েন্টেড বাই দি এম্পারার হিমসেলফ। দেয়ার প্রমোশন অলসো ডিপেন্ডেড আপন হিম। রাজা নিজে ঠিক করতেন, সম্রাট নিজে ঠিক করতেন যে কে মনসবদার হবে বা কার প্রমোশন হবে। জাগিরস ওয়ার ট্রান্সফার্ড ফ্রম টাইম টু টাইম। আর এই যারা রেভিনিউ কালেকশনের দায়িত্বে থাকতো, ট্যাক্স কালেকশনের দায়িত্বে, সেই জাগিরদের মাঝে মধ্যে ট্রান্সফার করা হতো, বদল করা হতো। দ্য মনসবদারি অ্যান্ড দি জাগিরদারি সিস্টেমস ওয়ার নট হেরিডিটারি। বংশানুক্রমে যে এটা থাকবে তা নয়। ইন্ডিয়া রেভিনিউ সিস্টেম অ্যান্ড জব্দি। ইন্ডিয়া ওয়াজ ডিপেন্ডেন্ট আপন এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন। চিরকালই ভারত কৃষি নির্ভর। So, for a good governance, it was necessary to control revenue system efficiently. সুতরাং সুশাসনের প্রয়োজনে এই যে রেভিনিউ সিস্টেম অর্থাৎ ট্যাক্স কালেকশন, খাজনা আদায়ের যে ব্যবস্থা, এটাকে নিয়ন্ত্রণ করার দরকার। দ্য সিস্টেম অফ মেজারমেন্ট অফ ল্যান্ড ফর রেভিনিউ অ্যাসেসমেন্ট ওয়াজ প্রিভ্যালেন্ট সিন্স দ্য টাইম অফ আলাউদ্দিন খিলজি। সেই আলাউদ্দিন খিলজির সময় পড়েছো যে কার কতটা জমি আছে সেটা মেপে নেওয়া হতো। Land was measured during the reign of Sher Shah. Akbar measured and assessed the lands afresh. আকবর কিন্তু সেই সব যে মাপ করা হয়েছিল ওদের আমলে, আলাউদ্দিন খিলজি, শের শাহের আমলে, সেই সব বাদ দিয়ে তিনি নিজে নতুন করে তার লোক দিয়ে জমিগুলো মাপা করালেন। দিস সিস্টেম অফ রেভিনিউ ক্যালকুলেশন অন দি বেসিস অফ মেজারমেন্ট অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট ইজ কল্ড জব্দি। এইভাবে জমির মাপ করে তার যে খাজনা নির্ধারণ করা, এটাকে বলা হতো জব্দি। ইনফ্যাক্ট জব্দি মিনস ক্যালকুলেশন। শের শাহ মেড এ প্রাইস লিস্ট অফ ডিফারেন্ট ক্রপস। বিভিন্ন শস্যের একটা মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আকবর নোটিস দ্য প্রবলেম অফ দিস প্রাইস লিস্ট। এই মূল্য নির্ধারণের সমস্যাটা, এর ফলে কী কী সমস্যা হয় সেটা আবার আকবর লক্ষ্য করেছিলেন। দ্য প্রাইস অফ ক্রপস অ্যাভেলেবেল ইন দি ক্যাপিটাল The price of crops available in the capital did not always match with crops of other regions. রাজধানীতে যে মূল্যে জিনিস পাওয়া যেত, দেশের অন্যত্র সেই মূল্যে জিনিস পাওয়া যেত না। ইনফ্যাক্ট প্রাইসেস ওয়ার হায়ার ইন দি ক্যাপিটাল। রাজধানীতে জিনিসপত্রের দাম বেশি ছিল। এটা চিরকালই আছে, এখনও তো শহরে জিনিসপত্রের দাম একটু বেশি থাকে। সো বাই ফলোয়িং দি প্রাইস ইন্ডেক্স অফ the capital, the peasants would have to pay more revenue. সুতরাং রাজধানীর যেমন মূল্য সূচক, সেই অনুযায়ী হচ্ছে চাষিদিকে বেশি রেভিনিউ দিতে হতো। সো আকবর ইন্ট্রোডিউসড দ্য সিস্টেম অফ কিপিং সেপারেট অ্যাকাউন্টস ফর ইচ রিজন অ্যান্ড ফর ইচ ইয়ার। এই সমস্যা মেটানোর জন্য আকবর চালু করলেন যে প্রত্যেকটা এলাকায় প্রত্যেক বছর মূল্যের মান নির্ধারণ করা হবে। দ্য কানুনগোজ হ্যাড টু ইনফর্ম দি এম্পারার অ্যাবাউট দি অ্যানুয়াল প্রোডাকশন। যারা কানুনগো, আজও কানুনগো বলে একটা পোস্ট আছে, বহু মানুষের টাইটেল আছে কানুনগো। আমাদের বিখ্যাত বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোর নাম শুনেছি। এই যে কানুনগো টাইটেল, এরা সরকারি কর্মচারী ছিলেন বিশেষ ধরনের, এবং তারা হচ্ছে যে বাৎসরিক যে কত ফসল হলো এবং তার বাজার দর কী, এইসব ব্যাপারে তারা সম্রাটকে খবর দিতেন।
The officials who collected the revenue and tallied the accounts of the Kanungos were called করোড়। যারা এই কানুনগোদের দেওয়া অ্যাকাউন্টস মানে যে হিসেবটা এইটা যারা করে দেখতেন তাদেরকে বলা হতো করোড়স। নট অনলি ওয়ার দি this system based on the data of the previous 10 years was known দহসালা সিস্টেম। দহসালা মানে 10 বছর, সালা মানে সাল, Daho means 10. Akbar introduced the system in 1580. He was assisted by his revenue minister Raja Todormal and other officials. The system was called Todormal system after the name of the Raja Todormal. However, the Japti system was not prevalent all over the empire. The officials who collected the revenue were instructed not to oppress the peasants. যারা এই খাজনা আদায় করতেন তাদেরকে পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হতো যে প্রজাদের ওপরে উৎপীড়ন করবে না। দ্য গভর্নমেন্ট গ্র্যান্টেড লোনস টু দি ফার্মার্স ইন ডিস্ট্রেস। যখন চাষিদের অসময় হতো, কষ্ট হতো, তো আর্থিক কষ্ট, তখন সরকার তাদের লোন দিত। অ্যাট টাইমস রেভিনিউ ওয়াজ অলসো এক্সেম্পটেড। কখনো কখনো খাজনাও মুকুব করা হতো। ইন দ্য রেভিনিউ সিস্টেম অফ আকবর নট অনলি ওয়াজ দি এক্সচেকার টেকেন কেয়ার অফ। আকবরের সময় যে কর সংগ্রহ পদ্ধতি ছিল সেখানে রাজকোষের এক্সচেকার মানে রাজকোষে কত কী টাকা আছে সেটার ব্যাপারেও যেমন যত্ন নেওয়া হতো, বাট অলসো দি নিডস অফ দি ফার্মার্স, এবং চাষিদের যে প্রয়োজন সেদিকেও খেয়াল রাখা হতো। হাউএভার দ্য রেবেলিয়াস পেসেন্ট ওয়াজ পানিশড সিভিয়ারলি। কিন্তু যে সমস্ত কৃষক রেবেলিয়ান করতো, যারা বিদ্রোহ করতো রাজার বিরুদ্ধে, তাদেরকে কিন্তু হেভি পানিশমেন্ট দেওয়া হতো।